بین الاقوامی جریدہ میں مضمون لکھنا، اب آپ کو لگتا ہے کہ بانی چیئرمین کی آواز پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیشنلی ریزونیٹ کر رہی تھی، کیا اس طرح سے وہ اپنی بات عالمی سطح تک پہنچا پائیں گے؟ بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں حل نکلے یا نہ نکلے، ایک چیز تو ہو رہی ہے نا کہ ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ لیٹر اوپن لکھیں یا وہ ٹائمز کے اندر آرٹیکل لکھ دیں یا خط لکھ دیں، تو کم از کم جو ان کے عمران خان صاحب کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہی از ان دا نیوز. اب وہ جیل میں بیٹھ کے جو کام وہ جلسوں کے جلوسوں کے ذریعے کیا کرتے تھے، انٹرویوز کے ذریعے کیا کرتے تھے، اب وہ ان خطوط کے ذریعے، ریلیز کے ذریعے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کریٹ کر کے تو خبروں میں ہے، اور یہی کام کرنا چاہیے ان کو. میرا خیال ہے وہ بڑا ایک عمران خان صاحب کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ لڑائی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے لڑے ہیں اپنی. وہ جب انہوں نے ٹمپریچر ہائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ان کے پاس بہت سارا مواد ہوتا ہے، بہت سارے ان کی ترکش میں ایسے تیر ہوتے ہیں جو ایک ہیٹ کو زیادہ کر دیتے ہیں، پھر اس کو تھوڑی نکال بھی دیتے ہیں. پھر ان کو کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ صرف خبروں میں رہنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ بھی طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں تک تو ہے سیاسی لڑائی لڑنے کا تعلق ہے تو وہ عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کو اور جو ان کے مقابلے میں ہیں سب کو پچھاڑ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ رائے عامہ تک وہ اپنی آواز مؤثر طریقے سے پہنچا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب منی فاروق صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ کیا بانی چیئرمین نے جس طرح کے بیانات دیے ہیں، یہاں تک کہہ دیا ہے مضمون میں کہ پاکستان میں دہشت گردی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی جماعت کو دبانے پر زیادہ توجہ دے رہی ہے، اور جو بات آرمی چیف نے کہی ہے وہ اس کے برعکس ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص بیانیہ جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے جب دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. کیا اس طرح کے مضامین لکھ کر تحریک انصاف اپنے لیے کوئی حل نکال پائے گی؟ کیا کوئی ریلیف حاصل کر پائے گی؟ کوئی رستہ نکال پائے گی سر؟ بہت شکریہ. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی رستہ اس طرح سے نکل سکتا ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. ان سے تو نقصان تحریک انصاف کو یا جناب عمران خان کو زیادہ ہو رہا ہے، اور ان کے خیال میں یہ اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ کوئی بات بنی نہیں ان کی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کوئی معاملات آگے نہیں چل پائے. لہٰذا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا اس کی قیادت کر رہی ہے وہ ریئیکشنری ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک فرنٹل اٹیک کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر. ان کو جو اصل معاملہ ہے یا اصل جو لڑائی ہے یا جو تنازع ہے وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. لہٰذا انہیں لگتا ہے کہ یہ یہیں پر بات کرنا اور یہیں پر تنقید کرنا ضروری ہے، اسی لیے وہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اور بہرحال بے شک اگر وہ فوج کی بات کریں تو اور فوج کی پالیسی کی بات کریں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اشارہ کس طرف ہے. لہٰذا یہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کی طرف سے ایک سوچے سمجھے طریقے کے تحت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب، سر عمران خان کا اس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مخاطب کرنا اور پھر بتانا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، سر یہ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آرمی چیف کا بیان وہ بھی نظر آ رہا ہے صاف کہ اشارہ کس کی طرف ہے. اب لگ ہی رہا ہے کہ اپوزیشن کی ایک جماعت اور ادارے کا، ایک سیکیورٹی کے ادارے کا سربراہ، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیڈ آن نظر آ رہے ہیں، یا یہ ایک تاثر ہے جو دیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیڈ آن نظر آ رہے ہیں، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہیڈ آن ہیں. کیا ایسی سچویشن میں نقصان تحریک انصاف کا نہیں ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نقصان انہی کا ہوا جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کی کوشش کی. جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمران خان کوئی خط لکھتے ہیں اگر جیل سے، یا کوئی انٹرویو دیتے ہیں، یا کوئی آرٹیکل ان کے نام سے شائع ہوتا ہے، تو کیا یہ کوئی بہت ہی غیر معمولی چیز ہے؟ ہاں، پاکستان کے اعتبار سے یہ غیر معمولی ہے. اچھا. لیکن اگر آپ اس کو دنیا کی جو مزاحمتی سیاسی تاریخ ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ قطعاً غیر معمولی نہیں ہے. مثلاً جب انٹونیو گرامشی کو گرفتار کیا گیا، اٹلی کا بہت بڑا مفکر سیاستدان، تو اس نے جیل سے پریزن نوٹ بک لکھی جو آج ایک اثاثہ سمجھا جاتا ہے. جس وقت مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو گرفتار کیا گیا تو اس نے جیل سے شاید 1963 اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس نے خط لکھا، لیٹر فرام دی برمنگھم جیل کے نام سے وہ مشہور ہوا، جس کو آج علی حیدر صاحب پڑھایا جاتا ہے
इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को, अमेरिकन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को। जब नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया गया तो जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उसकी किताब सामने आई, वो किताब उसने जेल से लिखी थी बैठ के, जिसका जो असल मुसव्वदा था उसको मट्टी खोद के अपने जेल के उस कैद खाने के लॉन में उसको छुपा के दबाना पड़ा ताकि उससे जेल का अमला वो मुसव्वदा छीन ना ले। बाद में उसको जेल से एक्सपोर्ट किया गया बाहर। तो ये जो दुनिया में मुज़ाहमती लीडर्स होते हैं, वो अपनी याददाश्तें, वो अपना माफी ज़मीर, वो अपनी कम्युनिकेशन, अपना इबलाग वो दुनिया से करते हैं, अपने लोगों से भी करते हैं और आलमी हालात से भी करते हैं। अगर कोई नहीं कर सका माजी में तो वो कमज़ोर था, वो बुज़दिल होगा, उसके अंदर ये सलाहियत नहीं होगी। सो इमरान खान अगर ये इबलाग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या गलत कह रहे हैं या क्या सही कह रहे हैं, उस पर बात हो सकती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो वो लिखते हैं या लिखवाते हैं ये हमारे लिहाज से गैर मामूली है, लेकिन दुनिया की मुज़ाहमती तारीख के अंदर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स होती हैं उसमें दुनिया के बड़े लीडर्स ये काम करते रहे। अब आ जाए जो वो लिखते हैं या जो वो कहते हैं। देखिए अब ये इस वक्त ना हमें समझना पड़ेगा कि सूरत हाल इस वक्त टॉक्सिक हो चुकी हुई है। ये जो टॉक्सिसिटी है इसको समझे तो सही कि ये क्यों बढ़ती चली जा रही है। जब आप हर तरफ से एक शख्स को बिल्कुल उसको एक जिंदान में आपने कैद कर रखा है, आप उसको स्ट्रैंगुलेट करना शुरू कर दें, वो सफोकेट करना शुरू कर दें, पार्टी उसकी आपने, अब देखिए मरियम नवाज नारोवाल में जलसा कर रही हैं या कहां सियालकोट में, उधर शहबाज शरीफ जाके डेरा गाजी खान में कर रहे हैं। यार इसी मुल्क में बैठ के तहरीक इंसाफ डीसीज के दफ्तरों में अपने तलवे घिसा चुकी है कि हमें जलसे की इजाजत दें, उनको इजाजत नहीं मिलती। हम किस मतलब ये इंसाफ की बात कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ये कोई पैरिटी है इस मुल्क के अंदर, ये कोई इगैलिटेरियनिज्म है इस मुल्क के अंदर, ये डेमोक्रेसी है इस मुल्क के अंदर। अगर तुम अपने मुखालिफ को जलसा नहीं करने दे रहे हो तो तुम्हें इतनी शर्म आनी चाहिए, तुम्हें इतनी शर्म आनी चाहिए कि तुम खुद भी जलसा ना करो, कम से कम तुम उसके जख्मों पर नमक पाशी तो ना करो, और तुम ये मुआशरे में ये पैगाम तो ना दो कि तुम कोई ब्राह्मण हो और दूसरे शूदर है इस मुल्क के अंदर। तुम्हारे साथ अगर रियासत खड़ी है तो तुम बिल्कुल जो चाहो तुम करते फिरो, दलाते फिरो मुल्क के अंदर, और तुम्हारा मुखालिफ जो है वो सांस लेना भी उसके लिए माहौल कर दो। तुम जब आप ये माहौल पैदा कर देंगे तो फिर आप किसी उस मुतासरा फरीक से जो अग्रीव्ड पार्टी है उससे आप तहजीब, तमद्दुन, शाइस्तगी, भाई ये मामूल के हालात की बातें होती है। जो शख्स बिल्कुल दीवार से लगा, बल्कि दीवार में चुनवा दिया गया है, जिसकी पार्टी दीवार में चुनवा दी गई है, उसकी बीवी को दूसरी दफा आपने उठा के सिर्फ उसको तोड़ने के लिए, सिर्फ उसको आपने नफ्सियाती तौर पे और आसाबी तौर पे तोड़ने के लिए आपने उसकी बीवी को दूसरी दफा उठा के जेल में डाल दिया, उसकी बहनों पर आपने वो मुकदमात कायम किए। तो अब आप अगर कहें कि जी वो इमरान खान साहब को इतनी तहजीब और तमद्दुन और ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू क्यों नहीं करते, वो फलसफा क्यों नहीं झाड़ते, तो भाई वो नहीं करेगा ना। ये हम तकाजा ही गलत कर रहे हैं उससे, बल्कि ये एक डाइकोटमी है। हम एक डाइकोटमी को लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता। कोई भी होगा, नवाज शरीफ के साथ अगर ज्यादती हो जेल में पड़े हुए को, आसिफ जरदारी अगर जेल में पड़े हुए उनके साथ ये ज्यादती हो, तो वो भी बिलबिला उठेंगे, वो भी चीखेंगे, वो भी चिल्लाएंगे, वो भी सर मारेंगे सुलाखों के अंदर, वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे जो उनसे बन पाएगा। आखिर कैसे एक पार्टी का लीडर जिसके पीछे, और जिसको ये एहसास भी हो कि उसके पीछे करोड़ों लोग खड़े हुए हैं उसकी हिमायत में, वो कैसे अपने वोट खुद से दिया सलाई लेके खुद से कैसे सीना शुरू कर दे भी अपना वोट कैसे कर दे वो। सो ठीक है, उन्हें एहतियात गुफ्तगू करनी चाहिए, उन्हें बाज़ जगहों पे रेड लाइन को पार करने से इज्तनाब करना चाहिए, उनको कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो शायद किसी जगह पे नामुनासिब हो सकते हैं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते, कम से कम मैं उनको यहां बैठ के ये मुनाफिकाना भाषण मैं क्यों दूं इमरान खान को कि भाई तुम मार खाओ लेकिन तुम बोलोगे नहीं, तुम्हें फेंटा लगे लेकिन तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारी पार्टी को पाश कर दे लेकिन तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारी बीवी को उठा के अंदर फेंक दे तुम बोलोगे नहीं, तुमसे इलेक्शन चुरा ले तुम बोलोगे नहीं, तुम पर सिर्फ इंतकाम की घर से जाली मुकदमात कायम कर दे तुम बोलोगे नहीं।